this two-day career expo to increase your awareness on what are the valuable futures available to children and parents, but more with a focus on what can we do to contribute to the vision of Viksit Bharat. Viksit Bharat has been a vision not just as a statement, but actually there is a lot of work going on the ground. We are already the 5th largest economy in the world and very soon going to be the 3rd largest economy in the world. The demand for skills in every discipline, it could be engineering, medicine, science, humanities, law, business, the list is long. And there are a lot of choices today available to children and parents across the country to choose from. We encourage you to take actively part in this two-day exposition and find out what is the right future, right pathway for your child. Thank you very much. First of all, respected dignitaries on the dais, ma'am, you are the aura of inspiration. Brindeshwari Garu, for all of us from the Future Kids team as well as the Geetam University. Listening to your speeches, listening to everyone, we have been here today. And today, with an amalgamation of very innovative minds like creative event organization as well as, the holistic approach is given by this wonderful two university as well as the school, which will always look forward to give the best. That is the Future Kids School Rajahmundry, along with the Geetam deemed to be university. And not only these, everyone who are participating here, who are the stakeholder, wanted to give the best, wanted to give the information for the inspiring and the thirsty minds who are awaiting for what next. Because knowing what next is so important, and at the same time, because of the plethora of opportunities, people are in a dilemma, what to choose, what not to choose, where to go, where not to go. So I guess today, this forum, which is being here present by this What Next Education, the one of the biggest educational fair, will clear all the doubts and also all the good speakers who are going to come in the evening. Let's talk about Devi Lakshminarayana Garu as well as Brother Shakti and many more renowned speakers who are going to come here, and now also you're going to listen to ma'am. We'll be giving you all the blessings. Children who are standing here, definitely you can take back wonderful messages home, and this would be a greater opportunity. And thank you for giving us this opportunity, and always Future Kids and Geetam. Together we will work for making everything the best, and let us always be the best in Rajahmundry. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. We are also graced by a lot of dignitaries on the stage. But now is the time for our Chief of Event Organizer, Mr. Siva, to come and speak a few words. Good morning, everyone. This program ki vichesna Madam Rajahmundry Parliament Sabhyulu Srimati Dagbati Puranadhar sir ki special thanks చెప్పుకుంటామండి. యాక్చువల్గా మేము ఈవెంట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మేము లాస్ట్ 1 year నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ రాజమండ్రిలో, ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ మన మెయిన్ మెట్రో సిటీస్ హైదరాబాద్ ఇట్లాంటి టౌన్ జరుగుతున్నాయి. బట్ మన రాజమండ్రిలో ఇట్లాంటి ఈవెంట్ ఎందుకు చేయకూడదని చెప్పేసి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ మేము లాస్ట్ 1 year నుంచి మేము గ్రౌండ్లో చేసుకుంటా. బట్ ఇదే శాంపుల్ వరకే మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ మేము. బట్ ఆల్రెడీ మేము చాలా ప్రోగ్రామ్ చేసుకున్నాం కానీ బట్ ఎడ్యుకేషన్ చేయడం రాజమండ్రిలో ఫస్ట్ మనం చేద్దామని చెప్పేసి సంకల్పంతో మేము మన ప్రీవియస్ స్కూల్ సార్ కావడం జరిగింది. మన గెర్ యూనివర్సిటీ వారి సహకారంతో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్కి మనం ఇక్కడ మన ఆర్గనైజ్ జరుగుతుంది. ఇది ఏంటంటే మన రాజమండ్రిలో ఉన్న స్కూల్స్ కానివ్వండి, కాలేజ్ కానివ్వండి, యూనివర్సిటీస్, అబ్రాడ్ కాన్ఫరెన్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు.
బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ మెయిన్ వాట్ నెక్స్ట్. చాలా మంది ఏంటంటే 10th తర్వాత ఫ్యూచర్ ఏంటి, ఇంటర్ తర్వాత ఫ్యూచర్ ఏంటి అన్న దాని గురించి చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నారు. చాలా మంది ది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి దాని గురించి ఏంటంటే మెయిన్ దీనికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అవుతుందన్న దాని గురించి మేము ఇక్కడ ఈ ఏరియా ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది 2 days జరుగుతుంది ప్రోగ్రామ్. ఈ రోజు రేపు 2 days. ఈరోజు ఈవినింగ్ శ్రీ జయలక్ష్మి గారు కూడా దీనికి స్పెషల్ గెస్ట్ వస్తున్నారని 6-8 అన్న స్పీచ్ ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ ఇంటరాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అట్లా రేపు ఈవినింగ్ 6-8 శశి గారు మోటివేషన్ స్పీకర్ గారు వస్తున్నారండి 2 days. ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసిన పార్టిసిపేషన్ అందరికీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అందరికి కూడా మేము స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir, for that. We now invite Ms. Vedika, the organizer of the educational fair, to deliver her speech. Her passion for education and commitment to this event are truly commendable. Ma'am. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలకు, మన ఎంపీ దగ్గుబాటి పురంధరేశ్వరి గారికి, అలాగే మాకు మెయిన్ స్పాన్సర్స్ అయినటువంటి గీతం యూనివర్సిటీ నుండి ఇచ్చేసిన నిర్మల్ గారికి, ఫ్యూచర్ కిడ్స్ నుండి చేసినటువంటి రవి గారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా నేను ఈ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే పిల్లల్లోని కెరీర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ అనేవి ఉంటూ ఉన్నాయి. అలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ని క్లియర్ చేసుకోవాలి అంటే సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్, ఎబిలిటీస్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుని కెరీర్ని చూస్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఈజీగా వాళ్ళ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఎక్స్పోలో యూనివర్సిటీస్, ఇన్స్టిట్యూట్స్ అండ్ కోచింగ్ సెంటర్స్ అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. దీనివల్ల ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్కడెక్కడికో వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా అందరూ ఇక్కడ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ కి సంబంధించిన వివరాలన్నీ కూడా ఒకే చోట తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ ఈవెంట్ ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. గత కొంతకాలంగా మేము ఎన్నో ఎక్స్పోస్ చేస్తూ వచ్చాము, కానీ ఈ ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ ఎక్స్పో అనేది మాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది. ఎందువల్లంటే మోటివేషన్ స్పీకర్స్ అనేది కూడా ఇందులో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. మాకు మా యొక్క ఈ ప్లాన్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ మాకు సహకరించినటువంటి మెయిన్ స్పాన్సర్స్ కి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, ma'am. Now, we are very deeply honored to have Srimati Purandeshwari Garu, Member of Parliament, Rajamahendravaram with us. We now invite her to deliver her speech. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి శ్రీదేవి గారికి మరియు వారి సహచరులు శివ గారికి, అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంత అద్భుతంగా ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఫేర్ ని కండక్ట్ చేయడానికి సంపూర్ణంగా వారి సహకారాన్ని అందించినటువంటి గీతం యూనివర్సిటీ నుండి నిర్మల్ గారికి, ఫ్యూచర్ కిడ్స్ నుండి రవి గారికి, హర్షిత్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఇతర పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందున్నటువంటి సోదర సోదరిమణులందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు నా శుభాశీస్సులు నేను అందిస్తున్నాను. ఇందాక శివగారు మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో తెలియజేశారు, ఇటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఫేర్ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా వరకు పెద్ద నగరాల్లో, హైదరాబాద్ కావచ్చు, లేకపోతే బాంబే కావచ్చు, ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో నిర్వహిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో రాజమండ్రిలో మనం ఎందుకు నిర్వహించకూడదు అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతోటి ఇక్కడ ఈనాడు రాజమండ్రిలో ఎడ్యుకేషన్ ఫేర్ ని నిర్వహించడం జరుగుతుందని చెప్పి వారు తెలియజేశారు. వారికి, శ్రీదేవి గారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు ముందుగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అవకాశాలు ఏమున్నాయి, ఏ రంగం వైపు అడుగులు వేయవచ్చు అనేటువంటి వివిధ అంశాలపై విద్యార్థులకి ఒక రకమైనటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో సరి అయినటువంటి దిశ నిర్దేశించే దిశగా ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహించడం అనేది ఇది చాలా చాలా అవసరం అని చెప్పి నేను గట్టిగా విశ్వసిస్తున్నటువంటి విషయం. సాధారణంగా మనం అంటే మా తరం వారు, మా చిన్నతనంలో మాకు వేరే ఆప్షన్స్ ఉండేది కాదు. వెళితే మెడిసిన్ అంటే వైద్యం లేదా ఇంజనీరింగ్,
ఈ రెండే ఉండేది మాకు ఆప్షన్. ఇప్పుడు నేను బిఏ లిటరేచర్ చేశాను, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ నేను చేయటం జరిగింది. కానీ అప్పట్లో బిఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అంటే ఇంతేనా అనేటువంటి ఒక చిన్న చూపు. కానీ ఇవాళ ఈ తరం వారికి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలు వారి ముందు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకించి ఇందాక నిర్మల్ గారు మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో వికసిత భారత్ గురించి వారు తెలియజేశారు. 11వ ఆర్థిక శక్తిగా ఉన్నటువంటి భారతదేశం ఇవాళ 5వ స్థానానికి వచ్చింది. రేపు రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలంలో 3వ స్థానానికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. దీనికి దోహదపడినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే, మనకున్నటువంటి మధ్యవర్గం వారు, ఎవర్ ఎక్స్టాండింగ్ మిడిల్ క్లాస్ అని చెప్పి మనం అనేక సందర్భాల్లో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కనుక మన దేశంలో తయారీ ఉత్పన్నమైనటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా దేశంలోనే మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకునేటువంటి వాడుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే ఇవాళ కేవలం మన దేశానికి మాత్రమే కాకుండా యావత్ ప్రపంచానికి కూడా ఇవాళ భారతదేశం యొక్క అవసరం, ఆవశ్యకత, గొప్పతనం అర్థమైనది అనేటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గుర్తించాలి. 2008వ సంవత్సరంలో, అదేవిధంగా 2010వ సంవత్సరంలో కూడా మనం ఆర్థిక మాంద్యాన్ని ఎదుర్కొన్నాం. అయినప్పటికీ కూడా ఇతర దేశాలు నష్టపోయాయి, మన దేశం నష్టపోలేదు అని చెప్పడం ఒకంత అవివేకమే అవుతుంది. కానీ ఇతర దేశాలు నష్టపోయినంతగా మన భారతదేశం నష్టపోలేదు, తట్టుకుని నిలబడగలిగింది. ఎందుకంటే ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఎవర్ ఎక్స్టాండింగ్ మిడిల్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో, మనది కన్స్యూమర్ డ్రివెన్ ఎకానమీ కాబట్టి, అంటే దేశంలో మనం ఉత్పత్తి చేసుకున్నటువంటి వాటినన్నిటినీ కూడా మన దేశంలోనే వినియోగించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇతర దేశాలు అంటే గ్లోబలైజేషన్, ప్రపంచీకరణ ఏదైతే అంటామో దానిలో మనం కూడా భాగంగా ఉన్నప్పటికీ ఇతర దేశాలంతగా మనం నష్టపోలేదు అనేటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి. కనుక మన దేశంలో అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఇవాళ మన జనాభాలో 25% మన జనాభా 35 సంవత్సరాల్లో ఉన్నటువంటి వారే ఉన్నారు, లోబడి ఉన్నటువంటి వారే ఉన్నారు. అంటే ఈ యొక్క మ్యాన్ పవర్ ఏదైతే ఉందో వారిని గనక మనం సవ్యంగా స్కిల్ కనుక వారికి అందించగలిగినట్లయితే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అవసరాన్ని మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ అవసరాన్ని తీర్చగలిగే మ్యాన్ పవర్ ని మనం ప్రపంచానికి అందించేటువంటి అవకాశం భారతదేశానికి ఉంది. కనుక వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన బిడ్డలకి, అంటే భావితరాల వారికి కేవలం ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే కేవలం మెడిసిన్ మాత్రమే కాదు, ఇతర అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి, అటువైపు కూడా మీరు చూడండి అని చెప్పి ఒక రకంగా వారికి తెలియజేసేటువంటి ఒక చక్కటి ఫేర్ ని ఇవాళ ఇక్కడ మనం నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి చెప్పాలంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఉంటుంది. అంటే సాధారణంగా ఒక ఇంజనీరింగ్ చేసేటువంటి వారు ఇంకొక ఏదన్నా రంగంలోకి వెళ్ళాలంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ భారతదేశంలో ఆ రకమైనటువంటి అవకాశాలు ఒకంత తక్కువే. మనం ఒకవేళ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి అని అంటే మనం +2లోనే మన బిడ్డ నిర్ణయం చేసేసేయాలి, నేనే ఇంజనీరింగ్ లోకి వెళ్ళాలి కనుక ఎంపీసీ నేను చేయాలి. ఆ రకంగా నిర్ధారించుకుని అంత చిన్న వయసులోనే నిర్ణయానికి వచ్చేసి వారు ఆ దిశగా వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కానీ పాశ్చాత్య దేశాలు అట్లా లేదు. ఉదాహరణకి మా సొంత మేనల్లు, ఆయన భారతదేశంలో మెడిసిన్ ఇంజనీరింగ్ చేశాడు. కానీ ఎప్పుడైతే అతను ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం అమెరికా వెళ్ళాడో అక్కడ నాకు ఇంజనీరింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నేను మెడిసిన్ చేయాలి అని చెప్పి మళ్ళీ తిరిగి మెడిసిన్ లో అక్కడ జాయిన్ అవుతుంది జరిగింది. మెడిసిన్ లో అతను మంచి మార్కులతోటి, దగ్గర 90% మార్కులతోటి అతను ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు. అది అయిన తర్వాత నాకు ఒకనొక సందర్భంలో ఫోన్ చేసి, అక్క నేను ఇప్పుడు మెడిసిన్ కూడా అయిపోయింది, నేను లా చేద్దాం అనుకుంటున్నానని చెప్పాడు. అప్పుడు నేను నవ్వాను, అయ్యా బాబు ఇంకటితోటి ఆపేసే, ఎందుకంటే మీ ఆవిడ ఉంది, నీ కుటుంబం ఉంది, నువ్వు చూసుకోవాలి, లేదంటే మీ ఆవిడ నేను వదిలేస్తుంది అని. అటువంటి అవకాశాలు అక్కడ ఉన్నాయి. అటువంటి అవకాశాలు మన దేశంలో కూడా మనం కల్పించగలమా?
ఈ రకమైనటువంటి విషయాల మీద దృష్టి పెడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అనేక ఇటువంటి నిర్ణయాలు చేయటం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాటరల్ ఎంట్రీ. మీరు ఏదైనా చేస్తున్నా సరే మీరు ఇంకొక రంగంలోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే మీరు లాటరల్ ఎంట్రీ తీసుకుని ఆ సబ్జెక్టులు కనుక సరిపోతే కనుక మనం వారికి మార్కులు ఇస్తూ ఆ రంగంలోకి అడుగు పెట్టేటువంటి అవకాశం ఇవ్వచ్చు అనేటువంటి ఒక నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయటం జరిగింది. కానీ ఎంతమందికి తెలుసు? ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఈ విషయాలన్నీ మన బిడ్డలకి తెలియజేస్తే ఖచ్చితంగా మన బిడ్డలు అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలని అందిపుచ్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా పదే పదే మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, ఏ దేశమైనా సరే తన స్థూల జాతీయోత్పత్తిలో 6% విద్యా రంగానికి కేటాయించాలి అనేటువంటి నిబంధన మనకి ఇంటర్నేషనల్ గా కూడా ఉన్నది. కానీ ఈ 6% అనేది ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో కేవలం ప్రభుత్వాలు మాత్రమే వాటిని వెచ్చించగలవా అంటే వెచ్చించలేవు. ప్రత్యేకించి భారతదేశం లాంటి అతి పెద్ద దేశంలో మనకున్నటువంటి జనాభా 144 కోట్లు. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్తున్నాం దగ్గర 25% 35 సంవత్సరాలు లోపు వారేనని. వారికి 6% మన జాతీయ ఉత్పత్తిలో మనం కేటాయించాలి అంటే అది సులభమైనటువంటి విషయం కాదు. కనుకనే ఖచ్చితంగా అక్కడ ప్రైవేట్ రంగం ప్రభుత్వానికి సహకరించాలి. ఈ రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వం తన బడ్జెట్ లో 4% దగ్గర 3.1% జీడిపి నుండి కేటాయిస్తుంది విద్యారంగానికి. అంటే మనం ఏదైతే 6 నుండి 7% అనుకుంటున్నామో దానికంటే తక్కువే. కనుక ఆ 2-3% ఎవరు భర్తీ చేయాలి అని అంటే అక్కడ ప్రైవేట్ రంగానికి మంచి అవకాశం ఉన్నది అని చెప్పి మనం ఇక్కడ గమనించాలి. కనుకనే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ కళాశాలలు కావచ్చు, యూనివర్సిటీలు కూడా ఇవాళ సంఖ్య పెరుగుతున్నది. అయితే వారు దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సినటువంటి విషయం లాభాపేక్ష ఉండకూడదు అని చెప్పి గట్టిగా మనం చెప్పినా క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ధనికుల దగ్గర నుండి మనం ఫీజు ఎక్కువ తీసుకోవటం, లేని వారికి మనం సపోర్ట్ చేసుకోవటం, ఆ క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్ మీద ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క కళాశాలలు కావచ్చు, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు కావచ్చు దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వైవిధ్యం ఉన్నవారికి లేని వారికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ తేడా, మంచి ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి విద్య కేవలం ఒక వర్గం వారికి ఉన్నతంగా ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా కింద ఉన్నటువంటి ఇటువంటి ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి విద్యని అందుకోలేనటువంటి వారికి సైతం ఇవాళ విద్యని చేరువ చేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత అవసరం ఖచ్చితంగా చాలా ఉంది. కనుక ప్రైవేట్ రంగాన్ని మనం ప్రోత్సహిస్తూ వారు దేశానికి చేస్తున్నటువంటి సేవని మనం అభినందిస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైతే కింద ఉన్నటువంటి బిడ్డలు ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి విద్యను అందించాలో ఆ విద్యను అందిస్తూ ప్రభుత్వానికి తన సహకారాన్ని అందిస్తూ దేశానికి సేవ చేయవలసినటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు ఈ వేదిక మీద నుండి ప్రైవేట్ కళాశాల వారందరికీ కూడా నేను గుర్తు చేస్తున్నటువంటి విషయం. కనుక జోడెద్దుల్లాగా ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ రంగం రెండూ కూడా సమన్వయంతో ముందుకు వెళ్తాయో మనం మంచి విద్యని మన బిడ్డలకు అందించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇవాళ ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో కూడా వచ్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏదైతే కలయిక మనం చూస్తున్నాం, ముందెన్నడూ మనం చూడనటువంటి కలయికల్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. నాకు బాగా గుర్తు, నేను మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెచ్ఆర్డీలో సహాయ మంత్రినిగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో బయోటెక్నాలజీలోకి మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఆర్థిక శాస్త్రం చేసినటువంటి వారు రాలేరు అనేటువంటి గట్టి నిబంధన ఉన్నది ఆ రోజున. దానికోసం మేము గట్టిగా ఇంచుమించు నేను అక్కడ మా క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఉన్నటువంటి కపిల్ సిబల్ గారితో, అదేవిధంగా అప్పట్లో ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి మన్మోహన్ సింగ్ గారికి వారి ఇరువురి దృష్టికి విషయాన్ని తీసుకెళ్లి గట్టిగా పోరాడి ఆనాడు బయోటెక్నాలజీలో కూడా ఆర్థిక శాస్త్రం యొక్క అవగాహన ఉన్నటువంటి వారి ఆవశ్యకత ఉన్నది అని చెప్పి తెలియజేస్తూ వారిని కన్విన్స్ చేసి ఆ తర్వాత వీరు ఇటు రావచ్చు అనేటువంటి ఆ నిబంధన, రాకూడదు అనేటువంటి నిబంధన ఏదైతే ఉందో ఆనాడు సడలించుకోవడం జరిగింది.
కనుక ఇవాళ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్, ప్రైవేట్ కళాశాలలు అద్భుతమైనటువంటి సబ్జెక్టుల యొక్క కలయికతోటి బిడ్డలు ముందుకు వస్తున్నారు. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పోకడలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కొత్త రకమైనటువంటి ఆవిష్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రకమైనటువంటి సబ్జెక్ట్స్ తోటి వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో నిజంగా వాటన్నిటినీ మన బిడ్డలకి చేరువ చేస్తూ ఇవి కనుక చేసినట్లయితే మీకు ఈ అవకాశాలు ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని వారికి తెలియజేయడం కౌన్సిలింగ్ మాధ్యమంగా అనేది ఇది అద్భుతమైనటువంటి విషయం. ఇవాళ దగ్గర 30 కాలేజీలు పాఠశాలలు అనుకుంటాను ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి వారి యొక్క యూనివర్సిటీస్ గురించి, కళాశాలల గురించి ఇక్కడ చెప్తారు. కాకపోతే దీనికి పబ్లిసిటీ ఎంతవరకు ఉన్నదో నాకైతే తెలియదు. మరింత పబ్లిసిటీ చేసి తల్లిదండ్రులను తీసుకుని బిడ్డలు ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే తల్లిదండ్రులకు కూడా అవగాహన కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి తెలియజేస్తూ, చివరిగా చాణక్య నీతిలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక కవిత ఉంది. వారు ఏమని రాశారంటే, స్వగృహే పూజ్యతే జ్యేష్ఠ, స్వగ్రామే పూజ్యతే ప్రభువు, స్వదేశే పూజ్యతే రాజా, విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే అని అన్నారు. అంటే ఒక ఇంట్లో ఇంటి పెద్దని మనం గౌరవించుకుంటాం, ఒక రాజ్యంలో రాజుని మనం పూజించుకుంటాం, గ్రామంలో గ్రామ పెద్దని గౌరవిస్తాం. కానీ విద్యాధికుడు అనేటువంటి వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతని ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అందరూ ఆ వ్యక్తిని గౌరవిస్తారు అని చెప్పి చాణక్య నీతిలో చెప్పబడినటువంటి విషయం. నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే, ఒక పక్క మన జీవన ప్రస్థానానికి అవసరమైనటువంటి విద్యను మన బిడ్డలకు అందిస్తూనే ఏ రకంగా విద్యాధికుడు గౌరవించబడతారు అని చెప్పి చెప్పారో అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు, సవాళ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రుగ్మతులు అని నేను అంటాను. ఆ రుగ్మతుల్ని దూరం చేసేటువంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి విద్యని, అంటే ఒక భావి భారత పౌరుని నిర్మాణం చేసేటువంటి విద్యని సైతం మన బిడ్డలకు అందించే దిశగా ప్రతి కళాశాల వారి కృషి వారు చేయాలి అని చెప్పి అభ్యర్థిస్తూ, నాకు ఇంతటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేటువంటి అవకాశాన్ని శ్రీదేవి గారు, శివ గారు నాకు అందించారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, విజ్ఞాన్ అదేవిధంగా గీతం అదేవిధంగా ఫ్యూచర్ కిడ్స్ వారిని కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా వారిని సైతం ఇటువంటి చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ వారి సహకారాన్ని అందించినందుకు వారిని కూడా అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్. నన్ను ఈ స్టేజ్ మీదకి ఎందుకు ఇన్వైట్ చేశారంటే, శివ గారు కానీ రేణుకా మేడం గారి గురించి ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 month 1.5 month నుంచి ఏదైనా ఈ పిల్లల కోసం ఈవెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఒక డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. సో నేను సైకాలజిస్ట్, డాక్టరేట్ ఇన్ సైకాలజీ, ఎస్పెషల్లీ ఐఎమ్ ఇంటూ కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ గైడెన్స్ లో ఉన్నాం. మేము సైంటిఫిక్ గా కూడా కొన్ని సైకోమెట్రిక్ టూల్స్ డిజైన్ చేస్తాం. సో ఈ సందర్భంలో ఏంటంటే, సారు మేడం మనం రాజమండ్రిలో చేద్దాం సార్ ఫస్ట్, ఎందుకంటే మనం చాలా మంది ఇక్కడ అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా చేద్దాం అని చెప్పేసి. సో పిల్లలకి ప్రతి విద్యార్థికి ఏంటంటే కెరియర్, నాట్ ఓన్లీ విద్యార్థులు అందరికీ కూడా కెరీర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. సో ఎందుకంటే పేరెంట్స్ కానీ అది విద్యార్థులు కానీ 10th class అయిన తర్వాత కానీ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఏంటంటే ఎటువైపు వెళ్ళాలి, వాట్ నెక్స్ట్. సో బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ రివాల్వింగ్ ఇన్ ద ఎవ్రీ వన్ మైండ్, ఎటువైపు వెళ్ళాలి. మనందరికీ చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో కెరీర్ గురించి చాలా మందికి అవగాహన లేదు. కానీ నౌ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ గ్లోబల్ విలేజ్, వీ కెన్ వర్క్ ఎనీవేర్ అండ్ వీ కెన్ స్టడీ ఎనీవేర్. సో ఇందులో ఎంతమందికి మనకి ఇండియాలో సుమారుగా 600 కెరీర్స్ పైగా ఉన్నాయని ఎంతమంది తెలుసు పిల్లలకి కానీ పేరెంట్స్ కానీ చెప్పాలంటే చాలా మందికి అవగాహన లేదు. రెండవది ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ లో చాలా మంది చూస్తుంటే కనుక మాక్సిమం పేరెంట్స్, నేను చూస్తున్న కౌన్సిలింగ్ వస్తున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా చూస్తుంటే కనుక మాక్సిమం పిల్లలు ఎలా చూస్ చేసుకున్నారంటే కెరియర్ ని అయితే పేరెంటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ పేరెంటల్ ప్రెషర్. అంటే నేను ఇంజనీరింగ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, చేయలేదు, మా అబ్బాయి చేసి చేయించాలి. నేను డాక్టర్ చేద్దాం అనుకున్నాను, చేయలేదు, మా అమ్మాయి చేసి చేయించాలి. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మేడం. రీసెంట్ గా నాకు ఒక 2 months బ్యాక్ ఒక పేరెంట్ నాకు కాల్ చేశారు, చాలా ప్రెజర్లో ఉంది. వాళ్ళ ఒక రిఫరెన్స్ ఇచ్చి నాకు ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ, సార్ మా అబ్బాయికి ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ సీట్ కి 1,30,000 రూపాయలు పే చేశాం సార్. ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యాడు, ఫస్ట్ టైం అటెంప్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాశాడు, ఒక్కటి పాస్ అవ్వలేదు. సెకండ్ అటెంప్ట్ చేశాడు, ఒకటి పాస్ అవ్వలేదు.
థర్డ్ అటెంప్ట్, ఫోర్త్ అటెంప్ట్ కూడా అయిపోయింది. ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్ చెప్పేసారు, ఈసారి మీరు అవ్వకపోతే కనుక మీ అడ్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తామని చెప్పేసి. ఆ ప్రెషర్ లో ఉండి నేను ఆ అబ్బాయితో సుమారుగా గంటన్నర కౌన్సిలింగ్ చేస్తే, సార్ నాకు అసలు మెడిసిన్ అనేది నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్, మా అమ్మ మా నాన్నగారు ఎక్కడికి వెళ్ళా మా అబ్బాయి డాక్టర్ అవ్వాలి, మా అమ్మాయి డాక్టర్ అవ్వాలి అని ఎవరు, కానీ నాకేంటంటే ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ నాకు డ్రీమ్ సార్. అబ్బాయికి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటే ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీలో ఇండియాలో ఎలాంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయి, దాని కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఎక్కడ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయని హీ డన్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ దాట్ ఏరియా. సార్ నాకు మెడిసిన్ లో కెరీర్ ఉంటుంది లేదని చూసుకున్నది నా డ్రీమ్ కాదు సార్, మా పేరెంట్స్ డ్రీమ్. కానీ నేను 10th క్లాస్ వయసు నుంచి చెప్పలేకపోయాను. నేను వచ్చిన తర్వాత చెప్దామంటే నేను పేరెంట్స్ ఇబ్బంది పడలేక నేను అలిగిపోతున్నాను సార్ అని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 or 2 days 5 times పేరెంట్స్ కూర్చొని కౌన్సిలింగ్ చేస్తే ఫైనల్లీ పేరెంట్స్ డిసైడ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇది వాడి కెరియర్ సార్, నేనేం చేయలేను, డబ్బులు పోతే తెచ్చుకోగలం కానీ కెరియర్ చేయలేను కదా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇలాంటి కేసెస్ చాలా కొన్ని వందల కేసెస్ దగ్గరకు వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే కెరీర్ సెలెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కెరీర్ అనేది కరెక్ట్ గా లేకపోతే దట్ లీడ్స్ టు ప్రెషర్ కానీ అకాడమిక్ ప్రెషర్. చాలా మంది పిల్లలకి పేరెంట్స్ కి చెప్పాల్సిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళ సెలక్షన్ అనేది ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా ఒక ఎబిలిటీ ఉంటుంది, అంటే డార్మెంట్ పొటెన్షియాలిటీ. అంటే కొంతమంది బాగా మాట్లాడతారు, కొంతమంది మెకానికల్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది, కొంతమంది బాగా రాస్తారు, కొంతమంది అదర్ థింగ్స్ లో నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. మనమందరం వదిలేసి ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఐదర్ పేరెంటల్ ప్రెషర్ ఆర్ పియర్ గ్రూప్ ఇంట్రెస్ట్. దాన్ని మనం మారుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రతి పర్సన్ లో కూడా ఒక ఇన్హెరెంట్ స్కిల్ అనేది ఉంటుంది, దట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం ఒకసారి మన ఇండియన్ హిస్టరీస్ లోకి వెళ్తే మహాభారతంలో మనకి చూడండి ద్రోణాచార్యుడు వాళ్ళలో ఉన్న అంటే అర్జునులో ఉన్న ఎబిలిటీని బట్టి ఈ ఐడెంటిఫైడ్ తను దేనికి సూట్ అవుతాడు, ధర్మరాజు గారికి ఉన్న స్కిల్స్ ఏంటి, భీముడికి ఉన్న స్కిల్స్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి he recommended careers and worked on that area. సో అదే విధంగా ప్రతి మనిషిలో కూడా ఒక ఎబిలిటీ ఉంటుంది, ఒకటి కాదు మోర్ దాన్ వన్. అది మనం ఐడెంటిఫై చేసి మన కెరీర్ పాత్ ఇస్తే కనుక వాళ్ళు ఎక్కడున్నా హ్యాపీగా ఉంటారు. ఎందుకంటే పిల్లలకి అంత అవగాహన ఉండదు. పేరెంట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సరైన కెరీర్స్ లేకపోవడం వల్ల బలవంతంగా వచ్చి స్కూల్లో కానీ కాలేజ్లో కానీ కూర్చుంటున్నారు కానీ దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఇన్వాల్వ్. సో మేము సైకాలజీలో ఏం చేస్తామంటే బేసికల్ గా ఒక కెరీర్ ని సైంటిఫిక్ గా సెలెక్ట్ చేయాలంటే అబ్బాయి ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, అబ్బాయికి ఉన్న ఎబిలిటీ ఏంటి. అంటే ఇంట్రెస్ట్ వేరు, ఎబిలిటీ వేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్రికెట్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు కానీ క్రికెట్ లో ఎబిలిటీ ఉండకపోవచ్చు, ఐ మీన్ క్యాపబిలిటీ ఉండకపోవచ్చు. ఉన్నా కానీ ఆ ఎబిలిటీ క్రికెట్ లో ఎబిలిటీ స్కూల్ లెవెల్లో ఉందా లేకపోతే కాలేజ్ లెవెల్లో ఉందా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉందా తెలియదు. అలాగే ఇంట్రెస్ట్ కి ఎబిలిటీ మ్యాచ్ అవ్వాలి. అలాగే అబ్బాయి పర్సనాలిటీ ఏంటి, అతనికి ఉన్న లెర్నింగ్ స్టైల్స్ ఏంటి. కొంతమంది విజువల్ లెర్నర్స్ ఉంటారు, కొంతమంది ఆడిటరీ లెర్నర్స్ ఉంటారు. ఇలాగేంటంటే ఒక కెరియర్ ని మనం సైంటిఫిక్ గా సెలెక్ట్ చేయాలంటే మన సైకాలజీలో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ సమ్ టూల్స్, సైకోమెట్రిక్ టూల్స్. అది ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళ యొక్క ఎబిలిటీ ఎలా ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది, పర్సనాలిటీ ఏంటి, ఇవన్నిటిని బట్టి ఎలాంటి కెరియర్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. దాంతో పాటుగా మనందరికీ చాలా మందికి ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ మిస్ అయింది అనుకోండి, ఏది దొరికితే అది కాదు, ప్రతి దానికి ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి ఉంది. ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే పేరెంట్స్ కి మనం అవగాహన కల్పించినప్పుడు కానీ దీనికి అవగాహన క్రియేట్ చేసినప్పుడు కానీ. సో ఇప్పటికే చాలా టైం అయిపోయి నాకు చాలా టైం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే పిల్లలే మనకి భవిష్యత్ కాబట్టి వాళ్ళకి సరైన ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం. అంటే ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మార్క్స్ కోసం నేను ఎప్పుడు అడగద్దు అంటాను. ఎందుకంటే ఎంత నేర్చుకున్నారని అడగండి. ఎందుకంటే మార్క్స్ ఆర్ ఓన్లీ మార్క్స్, మార్క్స్ ఆర్ నాట్ నాలెడ్జ్. సో మార్క్స్ అనేది ఓన్లీ మార్క్స్ ఉంటాయి, మార్క్స్ అనేది నాలెడ్జ్ కాదు. సో ట్రై టు ఆస్క్ దెమ్ మీకు ఎంత నేర్చుకున్నారు అనేది. అంతేగాని మీకు 100కి 90 వచ్చినా 90 వచ్చినది అది కాదు ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి ఐక్యూ బాగుంటుందండి కానీ దే ఆర్ వెరీ పూర్ ఇన్ ఎమోషనల్ కోషెంట్ అండ్ సోషల్ కోషెంట్. 100కి 90 మార్కులు వచ్చేస్తారు, వెరీ ఫైన్, బట్ అనేబుల్ టు మేనేజ్ దర్ ఎమోషనల్ థింగ్స్. చిన్న వాటికి హర్ట్ అయిపోవడం కానీ, సెల్ఫ్ హార్మ్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఇంకేదైనా బ్లేమ్ చేయడం కానీ, ఆ సోషల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉండట్లేదు. అంటే నలుగురిలో ఎలా ఉండాలి, మనం చూస్తున్నాం కదా ఈరోజు సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో, సమాజంలో ఎలా ఉండాలి, ఎవరితో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఒక మనిషి హోలిస్టిక్ గా డెవలప్ అవ్వాలంటే ఐక్యూతో పాటుగా ఈక్యూ అండ్ ఎస్క్యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంత బాగా డిజైన్ చేసిన నా స్నేహితురాలు రేణుకా శ్రీదేవి, ఆయన పార్ట్నర్ శివగారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తన ఏ ప్రోగ్రాం పెట్టాలన్నా మొదటగా ఫోన్ చేసి ఇట్లా పెడదాం అనుకుంటున్నాను, ఈ ఈవెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని లాస్ట్ టైం కార్న్ ఎక్స్పో పెట్టింది.
చాలా బాగా సక్సెస్ అయింది. ఎందుకంటే చుట్టూత పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాల వాళ్ళు కారు కొనుక్కోవాలన్నది ఒక కళ. ఆ కళని వీళ్ళు ఎక్స్పోదా నెరవేరింది. అలాగే ఎడ్యుకేషన్, ఈ రోజున చదువు అంటే ఎంత కష్టమైన పనో చాలా పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాల వాళ్ళకి అందరం ద్రాక్ష అయిపోతా ఉంది. ఎందుకంటే ఖరీదైన చదువులు అయిపోతా ఉన్నాయి. ఈ రంగంలో ఉండి పిల్లలు 10th ఎంటర్ అయిన తర్వాత నేనేం నిర్ణయించుకోవాలి, తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్ అనే అంశాన్ని వాళ్ళు ఆలోచిస్తా ఉంటే వారికి తోచదు. తల్లిదండ్రులు ఒకటి చెప్తారు, పిల్లలు ఒకటి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. దాన్ని వేదికగా చేసుకొని పిల్లలకి వాట్ నెక్స్ట్ అనే దాని మీద కౌన్సిలింగ్ చేయించాలి. ఇందులో డబ్బులు మనీ అపేక్ష కాదు, పిల్లలకు అందుబాటులో చదువు, అలాగే ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అనే దాని మీద మనం ఆలోచించి దీన్ని ఇంత బాగా డిజైన్ చేసింది. పిల్లలు ఇప్పుడే మాట్లాడారు 600 రకాల ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఇంతవరగానే డాక్టరు ఇంజనీర్ తప్ప ఇంకోటి ఆలోచించట్లేదు పిల్లలు. డాక్టరు ఇంజనీర్ కాదు, 600 రకాల చదువుల్లో 600 రకాల్లో డిగ్రీస్ తీసుకోవచ్చని చాలా మందికి తెలియదు. దాని మీద అవేర్నెస్ పెట్టేందుకు ఈ ఎక్స్పో చాలా దోహదపడుతుంది. ఇందాక మేడం గారు అన్నారు, పురంధేశ్వరి గారు, ఇది తల్లిదండ్రులు కూడా రావాల్సిన తరుణం. తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన తరుణం అని. ఖచ్చితంగా ఇది ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది. ప్రజలు తెలుసుకొని ఇవాళ రేపు కూడా దీన్ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ మీద టూర్లో ఉండటంలో కొంచెం ఆలస్యం అయిపోయింది. చాలా మంచి కాన్సెప్ట్. అనేక యూనివర్సిటీలు ఏదైతే ఆపర్చునిటీస్ని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చే వారికి ఒక మార్గదర్శకత్వం నిర్దేశం చేయటం కోసం కాన్సెప్ట్ని ఏర్పాటు చేసిన నిర్వాహకులకి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ గ్లోబల్గా విద్యారంగంలో అనేక మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి. డిజిటల్ టెక్నాలజీ ద్వారా చాలా మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఏదో రెగ్యులర్ కోర్సుల కంటే కూడా అధునాతనమైన కోర్సుల్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంది. దేశం సాంకేతికంగా ముందుకెళ్తూ ఉంది. ఒకనాడు వెనకబడ్డ ఆంధ్రప్రదేశ్ని అగ్రగామిగా తీర్చిదిద్దడంలో చంద్రబాబు గారు చేసిన కృషిని మనం మర్చిపోవద్దు. ఆ రోజున సరైన నిర్ణయం తీసుకొని సకాలంలో సరళీకృత ఆర్థిక విధానాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ రోజున ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా కళాశాలను యూనివర్సిటీలను ప్రోత్సహించడం వల్ల మెడికల్ కళాశాలలు కానీ, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు కానీ, టెక్నికల్ కళాశాలలు అనేకం రావడంలో ఇవాళ మన బిడ్డలు విదేశాల్లో అగ్రగామిగా ఉన్నారు. భారతదేశం అంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మన బిడ్డలే తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి మన బిడ్డలు అద్వితీయంగా రాణిస్తూ ఉన్నారు. నేను అమెరికాలో కానీ ఇతర యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కూడా చూశాను. చాలా చోట్ల మన వాళ్ళు షైన్ అవుతూ ఉన్నారు. ఇవాళ ఒక సత్యనారాయణ కావచ్చు, సుందర పిచాయ్ కావచ్చు, వాళ్ళంతా భారతదేశం నుంచి వెళ్ళి ఒక ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళగలిగారంటే సాంకేతికంలో వాళ్ళు అందిపుచ్చుకున్న ప్రగతి. మనం కూడా రాబోయే ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాబోయే 30 సంవత్సరాలు కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందుకెళ్ళాలి. వాళ్ళకి ఏవియేషన్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి. ఏవియేషన్లో పైలట్ల దగ్గర నుంచి ట్రైనింగ్, రిపేర్ దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి. సర్వీస్ సెక్టర్లో ఉద్యోగాలు వస్తూ ఉన్నాయి. చాలా మంది ఏంటంటే చదువుకుని ఏం చేయాలో తెలియదు. రా గ్రాడ్యుయేట్స్ వస్తారు, మా దగ్గరకు వస్తారు, ఉద్యోగం ఇప్పించండి అంటారు. ఏం చేయాలంటే ఏమీ తెలియదు వాళ్ళకి. ఆపర్చునిటీస్ తెలియట్లా, ఏమున్నాయి, ఏం రాబోతున్నాయి, ఎలా అందిపుచ్చుకోవాలని. అందుకని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పెట్టాలని, రా గ్రాడ్యుయేట్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి సర్వీస్ సెక్టర్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కల్పించాలని ఆలోచనలో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడే నేను చెప్పాను సర్వీస్ సెక్టర్లో హాస్పిటాలిటీలో, టూరిజంలో చాలా ఆపర్చునిటీస్ రాబోతున్నాయి. వాళ్ళ దాన్ని అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చిన్న జాబా పెద్ద జాబా కాదు, ప్రమోషన్లో వెళ్ళిపోతారు. ఇవాళ హైదరాబాద్ని తీర్చిదిద్దిన ఘనత చంద్రబాబు గారు. ఆ రోజున ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఫస్ట్ హైటెక్ సిటీ నిర్మాణప్పుడు నన్ను కారులో తీసుకెళ్లారు చంద్రబాబు గారు. ఈ రాళ్ళలో ఏం చేద్దామంటే ఏం చేస్తారన్నాను. మీరే చూస్తారుగా అన్నారు. చంద్రబాబు గారు అన్నారు, ఆయన కారులో మేము ఇద్దరం వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఐకాన్ సిటీ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఏం చేద్దామండి, ఈ రాళ్ళలో ఏమవుతాయంటే మీరే చూస్తారని ఎల్ఎన్టీకి అప్పచెప్పి కట్టిస్తే ఇవాళ లక్షలాది మంది హైదరాబాద్ సిటీ, హైటెక్ సిటీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. సిటీ రూపురేఖలు మారిపోయింది. భారతదేశం అగ్రగామిగా రాష్ట్రం వెళ్తుంది. విభజిత రాష్ట్రం వల్ల మనం నష్టపోయాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సరైన వస్తువులు కల్పించినందువల్ల సరిగా మనం ముందుకెళ్ళలేకపోయాం.
14-15 మంది ప్రయత్నం జరిగింది. కొంత లైన్కి వెళ్ళేటప్పటికి మళ్ళీ అధికారం కోల్పోవడం దెబ్బతిన్నాం. మళ్ళా ఇవాళ లైన్లో పెట్టుకుంటున్నాం. ఒకటి ఆపర్చునిటీ ఎక్కడికో వలసలు పోవటం కాదు, ఇతర దేశాలకో ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళటం కాదు, మన ప్రాంతంలోనే ఉద్యోగాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. పారిశ్రామిక డెవలప్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎప్పుడైతే పరిశ్రమలు వస్తాయో, ఇండస్ట్రీ వస్తుందో, టెక్నాలజీ పెరుగుతుందో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లా, మన ఇంటి దగ్గర ఉండి ఇవాళ రాజమండ్రిలో 3,000 మంది డేటా తీసుకుని 3,000 మంది ఫ్రమ్ హోమ్ వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి. మేము ఈ మధ్యన ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాము. ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్లోనే ఎక్కడో ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేసి మంచి